Dear student, in this video, I am trying to explain the meaning, advantages and limitations of cash flow statement. Let us start with one by one in detail as follows. First, I start with the meaning of the term cash flow statement. Here, a cash flow statement describes the inflow and outflow of cash. Here, the inflow is nothing but sources of business enterprises, and outflow means application or uses of business enterprises. Let us take for an example. The issue of shares for cash is an example of cash inflow. Here, the business enterprises or the company issue the shares for cash to the general public is an example for inflow of cash. That is inflow of cash to the business. It means cash comes into the business. Similarly, repayment of long-term loan is an example for cash outflow. Similarly, suppose the business enterprises repay the loan amount to the financial institution or bank is an example for cash outflow. Or in other words, cash flow statement is a statement of changes in the financial position of a firm on cash basis is called as cash flow statement. According to this meaning, cash flow statement is a statement which describes the financial position of a business enterprises in the form of cash only is called as cash flow statement. The next concept is definitions of cash flow statement. Here, the cash flow statement is a statement which shows the inflow and outflow of cash and its equivalent in an enterprises during a specified period of time is called as cash flow statement. From this definition, we are mainly analyze that the cash flow statement is a statement of inflow and outflow of a business enterprises for a particular period of time is called as cash flow statement. The next topic or concept is classification of cash flows. Here, here, the cash flows are classified into three categories on the basis of accounting standard 3, that is cash flows from operating activities, second one is cash flows from investing activities, third one is cash flows from financing activities. Let us discuss with one by one in detail as follows. The first one is cash flows from operating activities. Here, the cash flows from operating activities is only focused on the expenses or incomes which are occurred in the business enterprises or comes into this category, that is operating activities. Take for example, the first one is cash receipts from the sale of goods and rendering of services. Yeah, the first one is cash received from the sale of goods. It means cash account data to sales account. Cash comes into the business. So it is the receipts for the business. Similarly, cash received from royalties, fees, commission, etc. So here royalties account data, fees account data, commission account data, cash account data to royalties account, fees account, commission account. Once again, it is a receipt comes to the business. It is an inflow. Similarly, cash payments to suppliers. Cash payment to suppliers. Suppliers is creditors. Creditors account data to cash account. So here the cash outflow from the business. The cash receipts means it is an inflow to the business. Cash outflow means it is so in simple, cash outflow means it is a decrease the cash balance of the business enterprises. Inflow means it has increased the cash balances of the business enterprises. The second cash flow is cash flow from investing activities.
Here, the cash flow from investing activities, this cash flow is mainly focused on purchase or sale of fixed assets and long-term investment. Take for example, cash payments to acquire fixed assets here including intangible assets. Suppose purchase of plant and machinery for cash. What entry we are passed? Plant and machinery account data to cash account. Similarly, uh, cash receipts from sale of fixed assets. So it is a receipt. Here we are selling the fixed assets. Take for example, building sold for cash. Cash account data to building account. So here under the cash flow from investing activities, we are mainly record the purchase or sale of fixed assets and long-term investment. The third classification of cash flow is cash flows from financing activities. So under this category, we are mainly focused on issue of shares or debenture and redemption of shares and debentures. Apart from these shares and debenture, uh, uh, repayment of long-term loans and borrowings of loan from the bank, etc., are comes under the financing activities. Here, take for example, cash proceeds from issuing of shares or other similar instrument. Next, cash proceeds from issuing of debentures, loans, notes, bond, and other short-term and long-term loans, etc. So all these are comes under cash flows from financing activities. Here, these are the main classifications of cash flows according to Accounting Standard 3. So, in the earlier years, the classification of cash flows are two types. One is actual cash flows, another one is notional cash flows. So, as per Accounting Standard 3, the classification of cash flows are three types. One is cash flow from operating activities, second one is cash flow from investing activities, and cash flows from financing activities. These cash flows replacing the earlier cash flows, that is actual cash flows and notional cash flows. The next topic is advantages of cash flow statement. Here there are so many uses from the cash flow statement. The first one is a cash flow statement is used to predict future cash needs. This is the first advantages from the cash flow statement. So based on the cash flow statement, we are estimation about the future requirement of the cash to the business. The second one is cash flow statement is useful in evaluating the cash position. Here, from the cash flow statement of the business enterprises, we are easily evaluate the cash position of that business enterprises. The third advantages of cash flow statement is cash flow statement are useful for interfirm and intra-firm comparison. Here we are comparing the business from one firm to another firm, or we are comparing the business within the business itself. The cash flow statement is very useful. The another advantages of cash flow statement, that is fourth one, the cash flow analysis. Here the cash flow statement analysis is based on the three major activities, that is operating activities, investing activities, and financial activities. Here the management has to assess the effectiveness of management based on these activities, that is cash flows activities. The another advantages of cash flow statement is the cash flow statement is an essential tool of financial
analysis for short-term planning. Here, the cash flow statement is a very important tool, especially for the short-term cash planning for the business enterprises. The next advantage is cash flow statement is useful for financial institution in evaluating the repayment capacity of a firm before granting credits, loans, overdraft, etc. Here, from this advantages, this advantages is mainly focused on the business enterprises performance. If the cash flow statement shows the positive information, the financial institutions easily provide the loans, grants, etc. to the business enterprises. The next advantages of cash flow statement is the cash flow statement is highlights the trend of the movement of cash. Here movement means flow of cash, that is inflow and outflow. The last advantages of cash flow statement is cash flow statements are useful to the management in planning the repayment of loans, purchase of fixed assets, payment of dividend tax, etc. So these are the advantages of cash flow statement. The next concept is limitations of cash flow statement. Here the cash flow statement suffers from some of the limitations. The limitations are, the first one is, as the cash flow statement is based on the cash basis of accounting. As we are already know that the cash flow statement only recording the information purely on the basis of cash only. So in this regard, the cash flow statement ignores the basic accounting concept of accrual basis of accounting. It ignores the accrual basis of accounting. This is the main drawback of cash flow statement. Second one is, some of the people feel that as working capital is wider concept of funds, a fund flow statement provides a more complete picture than cash flow statement. Here, some of the people feel that the fund flow statement provides the more pictures. That means the fund flow statement shows the clear picture about the business enterprises as compared to the cash flow statement. It means the cash flow statement not show the complete pictures about the business enterprises because it records only the cash basis of accounting. The third drawback of cash flow statement is cash flow statement is not suitable for judging the profitability of a firm, as non-cash charges are ignored while calculating the cash flows from operating activities. Here, the last drawback is the cash flow statement is not suitable for judging the profitability of the business enterprises because the cash flow statement ignores the non-cash charges. So these are the drawbacks of cash flow statement. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಹರಿವು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಗದು ಒಳವಿನ ಹರಿವು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಗದಿನ ಹೊರ ಹರಿವು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋನನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋನ್ ತಂದಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಲೋನನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಗದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಆ ಎರಡೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿನ್ನ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ನಾವು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ ಈ 3 ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶು ಹೋಯಿತು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್
ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ರಿಡಮ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಿಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಳೋದು, ಲೋನನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲ. ಎರಡನೇದೇನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳೊಡನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗು, ಮೂರನೇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು. ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ 3 ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಏನಾರ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಇನ್ನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅನಾನುಕೂಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ನಾವು
ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅನನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಒಲವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.